اللهم لك الحمد كله كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و حاضرین و ناظرین حضرات، آج کا موضوع جو ہماری اس مجلس کا موضوع ہے، ماہ سفر المظفر کا استقبال. آج انشاءاللہ ماہ سفر المظفر کا چاند نظر آ جائے گا. اب عاملین کے یہاں ماہ سفر المظفر دو نسبتوں سے جانا جاتا ہے. نمبر 1 دعائے حزب البحر کا عمل، اور نمبر 2 سورہ قریش کا عمل. یہ وظیفہ زندگی میں جب آ جایا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بے پناہ مدد نصرت فرماتے ہیں. تمام تفکرات، تمام فکر، تمام جتنے بھی اس کو ہونے والی مشکلات ہیں ان سب کو آسان فرما دیتے ہیں. دعائے حزب البحر کے اوپر پچھلی ویڈیو میں بیان ہو چکا، وہ بتا چکے. وہ انشاءاللہ 6، 7 اور 8 سفر المظفر میں اس کا وظیفہ شروع کیا جائے گا. وہ عاملین کے ہاں 3 دن وہ عمل ہوتا ہے، 3 دن وظیفہ ہوتا ہے. اس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. کچھ عاملین کے ہاں 3 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے، کچھ کے ہاں 120 مرتبہ، کچھ کے ہاں 121 مرتبہ، کسی کے ہاں 142 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. وہ سب کی اپنی الگ الگ تعداد ہیں، مگر ہمارے یہاں وہ وظیفہ 121 مرتبہ پڑھا جاتا ہے 2 دن، اور 125 مرتبہ پڑھا جاتا ہے تیسرے دن. یہ 3 دن کا وظیفہ ہوا کرتا ہے. پچھلی ویڈیو میں اس کا مفصل بیان آ چکا ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بات ہوگی سورہ قریش. سورہ قریش 31ویں پارے کی صورت ہے. اس کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، علماء نے کافی بیان اس کے اوپر کیا ہے. کافی بڑی بڑی واقعات، اس کے فضائل و برکات سب لکھے ہیں، علماء نے تحریر فرمائے ہیں. تو اسی پہ چند نکات ہمیں بیان کرنے ہیں، بتانے ہیں. مکمل تو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری زبان ایسی نہیں، ہمارا قلم ایسا نہیں، ہمارے فکر ایسا نہیں جو علماء نے مستقل غور و فکر کر کے ان کی گہرائیوں میں جا کر کے لکھے ہیں، بیان کیا ہے. اتنا تو ہم نہیں کر سکتے، مگر آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے اللہ ہمیں بنا دے. آپ لوگ دعا فرمائیں. اب اس پر بات کرنی ہے سورہ قریش کا عمل. جو شخص سورہ قریش کو کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا، روزانہ 3 مرتبہ ہر کھانے کے بعد پہلے دعا پڑھیں کھانا کھانے کے بعد کی، اس کے بعد مستقل اس کو پڑھا جائے، اپنے ورد میں رکھا جائے ہر کھانا کھانے کے بعد 3 مرتبہ، تو اس کا اللہ تبارک و تعالی 3 طرح سے اس کی نصرت، اس کی تعاون، اس کی مدد فرماتے ہیں. نمبر 1 کھانے کا جو شر ہے، جو ہمارے اندر کھانے سے خون بنتا ہے، اس خون سے ہمارے اندر برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے، تو شیطان سے ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دیتے ہیں، اور کھانے کے اندر جتنے بھی شرور و فتن ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں اس صورت کی برکت سے. تو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو آپ مکمل طریقے سے دیکھا کریں. یہ ویڈیو جو شائع ہو رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، یہ صرف ہم سب کے فائدے کے لیے ہے. میں بھی اس کا محتاج ہوں، اور آپ بھی ماشاءاللہ جو یہاں حاضر ہیں، جو موجود ہیں، وہ بغور اس کو سنیں، اور کمنٹ میں اللہ الصمد ضرور لکھا کریں، اور یہ بتایا کریں کہ آپ کہاں سے ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. اور جو عاملین کے، جو عمل کے شائقین حضرات ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں سفر المظفر کے ماہ میں، آج چاند نظر آ جائے گا. یہ عمل جو میں ایک بتاؤں گا سورہ قریش کا، وہ کل یعنی کہ اتوار کے روز سے شروع ہوگا. وہ عمل اتوار سے
एक हफ्ते का अमल हुआ करता है, वही बताना है। आखिर कलाम उसी की वजह से हो रहा है। बाकी और दूसरी बातें बताई जाएंगी, वो अमल इंशाअल्लाह आखिर में आपको दे दी जाएगा। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, मुकम्मल देखें वीडियो को, और तन्हाई में बैठ करके देखें ताकि कुछ बातें समझ में आ जाएं। जो कुछ बातें ऐसी कोई निकल जाए हमारी ज़बान से जो आपको आपके दिल में समा जाए और हम सब उस पर अमल करने वाले बन जाएं, या सूरह कुरैश को अपने अमल में लेके आ जाएं, तो इंशाअल्लाह हमारे फ़ायदे हो जाएंगे। अब तीसरा बड़ा फ़ायदा जो है, दूसरा बड़ा फ़ायदा पहले बताया मैंने, खाने के शुरूर और फितन से हमारी अल्लाह ताला हिफायत फरमा देते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि हमारा दस्तरखान अल्लाह ताला वसी फरमा देते हैं। आजकल दिमागों में कंजूसी भरी हुई है, मेहमानों को देख कर के हम लोग थोड़ा एक अजीब से हो जाते हैं, मगर अल्लाह ताला उस जो मेहमान हमारे यहाँ आ रहा है उसकी रोज़ी पहले पहुँच जाती है। ये मुशाहिदा भी है, अहादीस के अंदर भी है, किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है। उसका खाना पहले ही पहुँच जाया करता है। अब वो जो है दूसरे नंबर पे जो खुसूसियत है सूरह कुरैश की, 3 मरतबा पढ़ेंगे, इसकी खुसूसियत दस्तरखान वसी हो जाता है। खाना खाने के बाद जो हमारा खून पैदा होता है उससे हमें नेकी करने की अल्लाह ताला तौफीक दे देते हैं। अल्लाह की तरफ से हमें तौफीक मिल जाया करती है नेक काम करने की, उस खून से जो खून हमारा खाना खाने के बाद पैदा होगा बदन के अंदर। तो ये बड़ी फजीलतें हैं मेरे दोस्तों, इस पर हम लोग अमल करें और सूरह कुरैश हर खाने के बाद 3 मरतबा ज़रूर पढ़ा करें, इसका विर्द बना लें। और तीसरा बड़ा फ़ायदा जो है, जो हमारे दुश्मन हैं उनसे हमारी हिफाजत अल्लाह ताला फरमा देते हैं। और हमारी 7 नस्लों में इस सूरह कुरैश को 3 मरतबा पढ़ने की फजीलत और बरकत यह है कि हमारी 7 नस्लों में अल्लाह ताला आसानी से रोज़ी पहुँचा देते हैं। हम लोग दुनिया में आज हैं, कल ना हुए, कल हम ना रहे, आगे आने वाली हमारी नस्ल होगी, हमारी औलाद होगी, तो उनको बिना फ़िक्र के, बिना टेंशन के अल्लाह ताला रोज़ी फरमा देंगे, रोज़ी अता फरमाएंगे। तो 3 फजीलतें हैं इसकी बड़ी। अब दूसरी जो हमने एक तरीक़ा है, इसके अमल 4 तरीक़े से हमारे यहाँ होते हैं। एक 40 दिन में 40,000 मरतबा, एक 40 दिन में 70,000 मरतबा, एक 40 दिन में 1.25 लाख मरतबा। ये 3 तरीक़े हुए। उससे पहले जो हमने बताया 3 मरतबा खाना खाने के बाद, उसकी 3 हमने फ़ज़ाइल बताए हैं आपको। अल्लाह तबारक व तआला खाने के शुरूर व फितन से हमारी हिफायत फरमा देंगे और हमारे दस्तरखान को अल्लाह ताला वसी फरमा देंगे। और तीसरी बड़ी फजीलत यह है कि हमारी 7 नस्लों तक अल्लाह ताला रोज़ी बआसानी पहुँचाएँगे। हम दुनिया में रहें ना रहें, हम रोज़ी पहुँचती रहेगी हमारी 7 नस्लों तक। अब वो 40,000, 70,000, 1.25 लाख, इसकी तादाद इंशाअल्लाह बाद में बताई, जब जो शख्स करने वाला होगा वो कर सकता है। अब इस साल जो हमारे यहाँ अमल होगा इसका, वो 1 हफ्ते वाला होगा। 40,000, 70,000, 1.25 लाख, ये हमने जो करना है इस अमल को, तो उसके लिए आपको कमेंट में अल्लाह समद लिख कर के रब्ता करना पड़ेगा, बता देंगे इंशाअल्लाह उसके तरीक़ा। अब असल जो मिक़दार हमारी है वो सूरह कुरैश, खौफ से अमन, भूख में सैराबी। अगर बयाबान जंगल में हमारा सफ़र हो रहा है, तने तना है, जंगल बयाबान है, दरिंदे फाड़ खाने वाले जानवर मौजूद हैं, उनसे बचने के लिए भी सूरह कुरैश का अमल है। 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ी जाती है, हर नमाज के बाद 11 मरतबा। उसके लिए अल्लाह ताला हमारी हिफायत फरमा देंगे। अगर हमें ज़ालिम दुश्मन से मुकाबला है या हमें उसके दरमियान से गुज़रना है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम ये करें कि पहले सफ़र की दुआ पढ़ें घर से निकलने के बाद, उसके बाद सूरह कुरैश पढ़ें तकरीबन 11 मरतबा। उसके बाद कुरान करीम के जो दिल है सूरह यासीन शरीफ, उसकी एक आयत है, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, ये सूरह यासीन का दिल है, इसको पढ़ें 21 मरतबा। अपने ऊपर दम करके अल्लाह के सहारे निकल जाएं। दुश्मन आपका बाल बेका नहीं कर सकता। दुश्मन के दिल के अंदर एक अल्लाह ताला खौफ पैदा फरमा देंगे आपकी तरफ से। बड़ी फजीलतें हैं। तो उम्मीद ये है कि इन पर हम सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी ज़िंदगी में इसको लाएंगे इस अमल को। अब जो बड़ी फजीलत हम लोग बयान करने जा रहे हैं वो 1 हफ्ते वाला अमल है सूरह कुरैश का। उसके ऊपर हमें बात करनी है। बात तो बहुत ज़ख़ीम बात है, वाक़ियात बहुत हैं, फ़ज़ाइल बहुत हैं, वो सब बयान नहीं कर सकते।
وہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں پھر بتایا جائے گا۔ ابھی اصل مقصد ہے کہ آج چاند نظر آ رہا ہے، چاند نظر آ جائے گا، آج ہمیں خبر ملے گی تو کل سے ہماری یکم سفر المظفر ہوگی، اور کل ہی سے وہ عمل ہونا ہے فجر کے بعد سے۔ تو جو بندے اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہوں، یا جو بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ عمل جو ہے 40,000 70,000 1.25 लाख یہ شروع ہوگا اتوار کے بعد سے۔ اتوار کا جو دن نکل جائے گا تو رات جو آئے گی، پیر کی رات، دوشنبے کی رات جو آئے گی، اس سے شروع ہوگا وہ عمل۔ اور یہ جو ہے ایک ہفتے والا عمل، یہ اتوار کی فجر کے بعد سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس کو کرنے کے لیے آپ سورہ قریش اگر یاد نہ ہو تو اس کو یاد کر لیں، اس کی مشق کر لیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اتوار کے دن نماز فجر ادا کریں گے۔ ادا کرنے کے بعد پھر ہم اسی جگہ اپنی دعا تسبیح کے سے فارغ ہونے کے بعد وہیں بیٹھے رہیں گے، فارغ ہو کے جائیں گے اپنے گھر سے، وہاں بیٹھے رہیں گے کچھ ٹائم کے لیے۔ اس میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ درود شریف آپ کو لکھ کے بتا دیا جائے گا، باقی ویسے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک وسلم۔ یہ درود شریف تذکیر کے لیے بہت مجرب ہے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے مجرب ہے۔ اس درود شریف کو 11 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ پڑھیں گے 502 مرتبہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ طریقہ بتا رہا ہوں میں ایک ہفتے والے عمل کا، جو اصل ہم لوگ بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے درمیان۔ وہ عمل لکھ لو، اس کو غور سے یاد کر لو، لکھ لو۔ تو الحمدللہ رب العالمین 502 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آمین کو 100 مرتبہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یہ 72 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ یہ پوری آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس کو 72 مرتبہ، اس کو 70 مرتبہ، اور سورہ قریش کو 72 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ سورہ قریش 72 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، جو میں نے پہلے بتائی آپ کو، وہی درود شریف پڑھیں گے۔ اب آپ کا عمل تقریباً مکمل ہو گیا، اتوار کے دن کا عمل مکمل۔ اب آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں فارغ ہو کر کے۔ اب نمبر آئے گا دوشنبہ یعنی کہ پیر کا۔ پیر میں پھر آپ فجر کے بعد وہی درود شریف پڑھیں گے جو آپ کو بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی دوسری آیت، جس کا الرحمن الرحیم، اس کو پڑھنا ہے آپ کو 556 مرتبہ۔ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے 556 مرتبہ۔ آمین کو آپ کہیں گے 100 مرتبہ، اور آمین کو 100 مرتبہ کہنے کے بعد پھر آپ وہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کی تھی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اس کو پڑھیں گے آپ 70 مرتبہ۔ سورہ قریش کا عمل 72 مرتبہ ہوگا، اس کی تعداد 72 ہی رہے گی آخر تک، اور اس آیت کی تعداد جو ہے 70 رہے گی۔ تو اس آیت کو 70، سورہ قریش کو 72، اور وہ درود شریف جو آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک وسلم، اس کو آپ پڑھیں گے 11 مرتبہ۔ آپ کا عمل مکمل دوشنبے والا۔ اب نمبر آئے گا سے شنبے کا، یعنی کہ منگل کا۔ منگل میں آپ نماز فجر ادا کریں گے۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھیں گے مالک یوم الدین 211 مرتبہ، آمین کو 100 مرتبہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء یہ 70 مرتبہ، سورہ قریش 72 مرتبہ۔ آپ کا عمل منگل کا مکمل ہو گیا۔ درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، واپس اٹھ جائیں گے، فارغ ہو گئے آپ۔ نمبر آتا ہے چہارشنبہ یعنی کہ بدھ کا۔ بدھ میں آپ نماز فجر ادا کریں گے، اور ادا کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ منگل میں مالک یوم الدین، بدھ کے روز چہارشنبے کے روز ایاک نعبد و ایاک نستعین 836 مرتبہ، آمین کو 100 مرتبہ، وہ آیت اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اس کو 70 مرتبہ، سورہ قریش 72 مرتبہ، اور درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ آپ کا دن، بدھ کا دن، چہارشنبے کا دن مکمل آپ کا عمل ہو گیا۔ اب نمبر آتا ہے جمعرات کے دن۔ جمعرات کا جو عمل ہوگا، وظیفہ ہوگا آپ کا، جمعرات میں آپ نماز فجر ادا کر کے بیٹھ جائیں گے اپنی جگہ، اور اس میں پڑھیں گے آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1060 مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ گریہ وزاری اپنے اندر تڑپ ہونی چاہیے، تبھی کامیابی ہوگی، گنتی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔
अगर आप खाली गिनती करेंगे बैठ करके तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। दिल के अंदर तड़प भी होनी चाहिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद चाहते हैं और तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इस तरह की बात दिमाग में होनी चाहिए। जब अल्लाह हमारा हाजिर नाजिर है तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 836 मरतबा पढ़ा जाएगा। और उसके बाद ये बुध का अमल हुआ 836 मरतबा। अब आमीन को 100 मरतबा, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, इसको पढ़ेंगे आप 70 मरतबा। और सूरे कुरैश 72 मरतबा। दरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था वो 11 मरतबा पढ़ के आप फारिग हो जाएंगे। जुमेरात का नंबर आता है 5 यानी कि पंचशंबा, उसमें आप नमाज फ़जर अदा करके इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम 1060 मरतबा इसको आम और आमीन 100 मरतबा और वो आयत 70 मरतबा, सूरह कुरैश 72 मरतबा। उसके बाद नंबर आता है जुमे का। जुमा तमाम दिनों का सरदार भी है, इसमें ख़ास अमल भी होना है, ख़ास वजीफ़ा होना है, ख़ास तवज्जो भी आपकी होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप पढ़ेंगे जुमे के रोज़ सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता इस पर आपने इनाम फरमाया। इसके लफ्ज़ को दिमाग में रख करके तब आप पढ़ें। इसकी तादाद होगी 1131 मरतबा। जुमे के रोज़ जो तादाद होगी सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम 1131 मरतबा। आमीन को 100 मरतबा पढ़ेंगे। आमीन 100 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा 70 मरतबा। और सूरह कुरैश जो असल अमल हम लोग कर रहे हैं वो 72 मरतबा। अब दरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ के फारिग हो जाएंगे, अपनी जगह से उठ जाएंगे दुआ करने के बाद। अब नंबर आता है हफ्ता, यानी कि जिसको हम शनिचर भी कहते हैं, शंबा भी कहते हैं, और उसका नंबर आता है नमाज फ़जर अदा करेंगे। नमाज फ़जर अदा करने के बाद गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन 4070 मरतबा इसकी तादाद होगी। इसको आप पढ़ेंगे, सिर्फ़ एक आयत को पढ़ना है। उसके बाद आमीन को 100 मरतबा कहना है। उसके बाद अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा 70 मरतबा। और सूरह कुरैश को पढ़ेंगे आप 72 मरतबा। यह आपका मुकम्मल अमल हो रहा है। दरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ के आप फारिग हुए अमल से। अब यह आपका अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया। जो शख्स भी इस अमल को करना चाहेगा वो हमसे रब्ता फरमा लेंगे। वीडियो के अंदर मुकम्मल वीडियो देखने के बाद अल्लाहु समद ज़रूर लिख करके हमसे फिर रब्ता कर लें। आज ही रब्ता कर लें या कल रब्ता कर लें। वैसे अमल तो कल से होना है तो आपको आज ही रब्ता करना पड़ेगा। किसी भी वक्त आप रब्ता कर लें, अमल आपको पूरा बता दिया गया है। अमल आप कल से शुरू कर सकते हैं। जो शख्स जहाँ मौजूद है नमाज फ़जर अदा करें, अमल को शुरू करें, दरूद शरीफ पढ़ के अपना अमल शुरू कर दें। फिर बाद में रब्ता होता रहेगा इंशाअल्लाह। 1 हफ़्ते की बात है। अमल के बीच बाद में क्या करना है, नक्शा आपको कैसे देना है, वो सब मिल जाएगा बाद में। उसका सिस्टम बना देंगे इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ। अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो सब कुछ हो जाएगा। और अभी हमारे यहाँ हिज़्बुल बहर का अमल भी होना है। वो तकरीबन हम लोग 6 तारीख से शुरू करेंगे। 5 तारीख की शाम को एहतिकाफ़ करेंगे। उसमें हमारे कुछ रफ़क़ा, कुछ दोस्त, कुछ अहबाब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये अमल हमारा मुकम्मल हुआ। अब अल्लाह हमारा हाफ़िज़ व नासिर। हम आपसे दुआ की दरख्वास्त करते हैं और हमारे लिए भी आप दुआ फरमाते रहें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें, सब्सक्राइब बढ़ाएँ और वीडियो को शेयर भी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।